ایک بال کو سائل کر لیا ہوا پاکستان آف سائل ہو گیا. موقع ملنا دیکھیے گا. Before we start, let's give a standing ovation to the Air Force and to the Shahid. Not only for him, but the whole Air Force. Air Commodore Chisti. برگیز صاحب توجہ فرمائیں. آج کی ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ فوج سے محبت کا آج کی تقریب سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے 40 بندوں کو بلایا تو 20 بندے آیا کرتے ہیں. آج الحمدللہ تعداد بھی پوری ہے بلکہ ایک دو زیادہ نظر آ رہے ہیں. اب ہمیں ڈھونڈنا وہ ہے کون. جی تو آپ نے قرآن پاک سے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. میں سمجھتا ہوں کہ ورلڈ آرگنائزیشن ایسوسیشن کے کیا تمام رابطے کی خوشی ہے کہ آج ہم یہ آرم فورسز کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. تو ہمارا پروگرام تھا کہ ہم یہاں کیک کٹنگ سیریمنی کریں گے اور اس کے بعد چائے پئیں گے تو گھروں میں چلے جائیں گے. تو ہمارے محترم چیف کوآرڈینیٹر صابر صاحب نے کہا کہ اس تقریب کو ہم میننگ فل کر لیں, کوئی چیز یہاں سے لوگ لے کر جائیں. میں نے کہا یار پھر کوئی بندہ آدمی افسر کو بے تحاشا ہے. میں نے ڈھونڈے کہتے کہ بھائی ایک خالد چشتی صاحب ہے جو اس لائن کے فیم و فراست کے مالک ہیں, ان کو ڈھونڈا جائے گا. ادھر ادھر ہم نے دیکھا کہ کسی کو ڈھونڈا جائے کہ ان سے میں نے کہا یار بات سنیں, ہمارا اپنا ایک مقام ہے, میں خود بات کرتا ہوں, مجھے نمبر بھیجوائیں. انہوں نے نمبر بھیجا تو میری ان سے بات ہوئی. حالانکہ یہ گھر میں بڑے بزی جان کوئی باہر سے مہمان آئے ہوئے ہیں. تو پہلے ہم نے 3 بجے رکھا, انہوں نے کہا میں 4:15 بجے تک فارغ ہوگا. ہم نے کہا بولی ہم ایک گھنٹہ آگے کر لیتے ہیں کیونکہ ہم نے سننا تو آپ ہی کو ہے, اور تو آج جو ہمارے گھر سے جو موضوع تلاش کر کے آئے ہوئے انہیں تو سننا ہی نہیں ہمیں, تو ہم آپ کو ضرور وقت دیں گے. تو میں ان کا بہت مشکور ہوں, انہوں نے وقت نکالا. اور ماشاءاللہ یہ آج کل کافی بزی ہے, ہر چینل ہر اخبار ہر کوئی انہیں بلا رہا ہے. ماشاءاللہ یہ تو ابھی ان کی گفتگو سے پتہ چلے گا کیوں بلا رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کا وقت ضائع کیے بغیر میں خالد قریشی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا ایک گزارش ہے کہ آپ سب لوگ اگر فون بند کر لیں بڑی مہربانی, آپ کی بہت مہربانی. کس کے پاس جی جناب خالد فاروق صاحب میرے محترم ہیں, اور جی آپ کچھ کرنے جی 20 بڑا مائک کا
جی یہ مائک تھوڑا نیچے کر لیں. 20 کا سیٹ کرنا پڑے گا. 20 زیادہ ہے. اس کا ایکو کم کرو, جو شور ہوتا ہے نا ایکو زیرو کر دو. میری ویسی بڑی بات آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی شیخ صاحب, پہلے تو بڑی مہربانی, اور میری بدقسمتی کہ میں سب کے لیے بہت سارے لوگوں کو جانتے نہیں ہوں. عابد شہوانی صاحب سے میں بڑی پرانی ایسوسیشن ہے, اور میں نے جو جن کو پہچان نہیں پا رہا اور جو پہچان پا رہا ہوں, میں معافی چاہتا ہوں. پہلے ہی بڑی بڑی ہستیاں ہوں گی, ہم شور شیخ صاحب. میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں, میں پچھلے سال امریکہ گیا, کینیڈا, کچھ لیکچرز دینے تھے جنگ کے فوراً بعد, جولائی اگست کی بات. اور بیٹا وہ مولوی ہیں, چنگا لگتا ہے نام شاہ میں ایک جنی ہوئے گی, میں بڑا مولوی زیرو زیرو کر دوں, صرف آواز آ رہا تو مجھے, میں امریکہ کینیڈا گیا تو واقعی ادھر پاکستانیوں نے 200-300 لوگوں نے ہوٹل چھوٹے مختلف شہروں بک کیا کینیڈا یو ایس اے میں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ, جب وہ ملے گلے مجھے, اور جی ایئر فورس میں کمال کرتا ہے ایئر فورس, پھر میں واقعی انہوں نے کیا, میں کہا جی میں جہاز نہیں مارے, تسی کمال کرتا ہے, تسی انڈیا نو فنڈ دیتا ہے. میں کہا میں نہیں فنڈیا تو انہوں نے کہا سانوں بھی پتا 12:30 بجے رات کو اتنے کی ہو رہا جی, تسی سانوں دسیا سی تے اسی مان لیا کہ تسی فنڈیا کس طرح جو گیا. اینی وے پھر میں کہ کرنا بھی آئی کیسے ہو جائے, میں کہ گلبرگ جاواں تو پتہ لگ کے باہر نہ نکلنے. اچھا میں نے کس کو فون کیا, میں ماڈل ٹاؤن کے ایک اور بڑے پرانے عابد شہوانی صاحب سے, نہیں شیخ صاحب کون ہے, میں ویریفائی کیتا, میں کیا کیک کٹن دی جا مینوں کٹن دے. پریزیڈنٹ صاحب سے جو گیلانی صاحب ہے نا, وہ ہمارے چیف گیسٹ تھے رابعہ. اچھا نہیں آل سیریس نوٹ, میں تو نیٹ شروع کرنا چاہ رہا تھا, میں کیونکہ جانتا نہیں تھا, ان نون نمبر تھا. انہوں نے کہا آپ آ جائیں گلبرگ میں, گھر ہے, یہ ہے وہ ہے. میں کہ یار میں گھر کے اندر چلا جاؤں, مطلب کہنے 13 ہزار کا رہا 6 مہینے کا. اینی وے دس جسٹ میرا تو خیال یہ جی, میڈیا پہ آپ سب نے اتنا کچھ سن لیا, بہت سارے آپ کے ذہنوں میں سوال ہوں گے. اگر آپ چاہتے ہیں تو میں تھوڑی سی بریف کر دیتا ہوں, اور اگر آپ چاہتے ہیں تو ڈائریکٹ سوال تو میں ویڈیو کو جواب دینے شروع کر دیں, جس طرح آپ چاہیں. اوکے بعد میں آپ تھوڑا سا رکھیں گے. جی ٹھیک ہے, کوشچن آنسر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میری جی تعلق, میں ایئر فورس میں فائٹر پائلٹ تھا, میں نے کوئی 34-35 سال سرو کیا. میرے 3000 کے قریب فائن گھنٹے ہیں. تعارف اس لیے میں کرا دوں کہ تھوڑی سی میری بیک گراؤنڈ آپ کو بہتر آئیڈیا ہو. سروس کے دوران مجھے ایئر فورس نے اتنی عزت دی کہ پریزیڈنٹ کی طرف سے مجھے 2 میڈل ملے تھے, ایک ستارہ امتیاز اور ایک ستارہ رسالت. ان میں فائٹر اسکواڈ بھی کمانڈ کیا, میں بیس کمانڈر بھی رہا, ریٹائر ہو گیا. میں بڑی سکون سے زندگی گزار رہا ہوں. چند افسروں میں سے ہوں ایئر فورس کے جو گولف کو الف نہیں جانتے, اس لیے مجھے گولف کا بالکل, اس کی جگہ میں پڑھنے کا بہت شوق ہے. تو میرا مختلف یونیورسٹیوں کے ساتھ بڑی ایسوسیشن بھی رہی ہے, انکلوڈنگ یونیورسٹی. آج کل میں لمس میں ایز ایڈجنکٹ فیکلٹی کورسز کراتا ہوں, شارٹ موٹیویشنل انسپریشن, ہاؤ ٹو ڈیولپ وننگ ایٹیٹیوڈ, کس طرح کے MBA فائنل ایئر کو. یہ ایئر فورس کی کہانی کہاں سے شروع ہوئی تھی, اس کے ساتھ میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ میں کوئی 6 سال سے ایئر فورس کے بارے میں ڈاکومنٹریز بنا رہا تھا. 6 سال سے میرا جو ٹریبل زیادہ کرے, میرا بیس کم کرتے ٹریبل زیادہ. میں کیونکہ میڈیا کا بندہ رہی ہوں, ڈاکومنٹری بنانا چاہتا ہوں. میں ویسے بولوں گا تو آ جائے گی, مجھے لگتا ہے کہ آواز آ جائے گی. تو میں 2019 سے تقریباً ڈاکومنٹریز بنا رہا تھا, موسٹلی PF کے بارے میں, اور مینلی سب سے پہلے قائد اعظم. جو لوگ نہیں قائد اعظم کے جانتے وہ نہیں سو ٹچ کرتے. میں کوئی 22-23 سال سے قائد اعظم لیڈرشپ پہ ریسرچ, باہر بھی جا کے لیکچر دیکھ کے آیا ہوں. تو 2019 میں میں نے قائد اعظم کے بارے میں ڈاکومنٹ کیا. پھر مجھے بیٹے نے کہا کہ اب جو آپ کا اصل فوٹے ہے فائٹر پائلٹ, اس کی اسٹوری بنائیں گے, زیادہ سنائیں گے. میں نے وہ ڈاکومنٹ بنانی شروع کر دی. آج سے کوئی 3 سال پہلے جو موجودہ ایئر چیف ہیں, انہوں نے مجھے اسلام آباد بلایا اور مجھے بلا کے کہا کہ آپ ابھی آ رہی جی, چلے اس کے بغیر بہت بہتر سمجھ اگر ٹیسٹ کر لیتے ہیں, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, مجھے ویسے آپ کو آ رہی ہے, میں اس کو بہت اچھی. اوکے,
تو میں کوئی 2019 سے بنا رہا تھا. میں کہہ رہا تھا تو 3 سال پہلے, آج سے 3 سال پہلے موجودہ سربراہ جو ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو ہے, انہوں نے مجھے بلایا سامنے اور مجھے نہ صرف اپریشیٹ کیا بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں, ایئر فورس کیا کرے. تو میں کوئی جاب سیکنگ نہیں کر رہا تھا, میں اپنا کام بھی کرتا تھا اور اللہ کا شکر ہے. تو میں نے 2-3 دفعہ کہا کہ میں کچھ نہیں, آپ مہربانی آپ کچھ نہیں کریں, بس آپ. انہوں نے کہا نہیں پھر بھی میں کچھ کر سکتا ہوں. میں نے کہا یہ کر سکتے ہیں. آپ کے جو انکلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہے ایم ایم عالم کے بارے میں ہے, اگر میں کسی سے مانگوں گا کہ یار یہ ایم ایم عالم ناشتہ کر رہا ہے, اس کی ویڈیو مجھے دے دو, کہیں گے نہیں ہوتے, اجازت ملے گی تو پھر ایم ایم عالم بھی ناشتہ کرتے ہیں ویڈیو دکھاؤں. تو میں نے کہا مجھے وہ چیزیں دے دیں جو انکلاسیفائڈ ہے, جو وار ہے میں نہیں مانگتا. انہوں نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں. سو دس از ہاؤ ایشوڈ انسٹرکشنز ٹو دی ایئر فورس. تمام جگہ انہوں نے ڈائریکشن جاری کر دی دیٹ جو یہ مانگیں, جس بیس پہ جانا چاہیں, جس پائلٹ سے بات کرنا چاہیں, جو ایکسرسائز اٹینڈ کرنا چاہیں ایز این آبزرور اور بریفنگ اٹینڈ کریں, کوئی بھی ہی از کلیئرڈ فار ایوری سیکورٹی کلیئرنس. تو میں 2023 سے تقریباً جانا شروع ہوا مختلف بیسس پر. تو یہ ہوا یہ, اس لیے میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا کہ میری تھوڑی سی آپ کے ذہنوں میں ریلیونس یا کریڈیبلٹی بن جائے کہ میرا ایک بیک گراؤنڈ بھی تھا, پھر ایئر فورس نے مجھے آنر بھی دیا. سنس دین میں مختلف ایکسرسائزز میں کسی بھی بیس پر جانا چاہوں تو میرے پہ بڑھتی رہی ہیں. کوئی ایکٹیویٹی ایکسرسائز چاہے انٹرنیشنل ہو, جیسے انڈسٹریل ایکسرسائز ہوئی تھی بودا بیس میں 26 ملکوں نے حصہ لیا. تو میں ایز آبزرور انہی کپڑوں میں سارا دن اٹینڈ کیا تھا, سارے کور اور شور نہیں کرتے. اینی اب جب جنگ شروع ہوئی تو مجھے لگا کہ یہ بڑی خطر, میں کیونکہ ایئر فورس نے مجھے اجازت دی تھی تو میں نے مختلف ایئر بیسز بھی دیکھے ہوئے تھے. جو ہماری سائبر کمانڈ فیمس ہے, جس نے حملہ کیا, اسٹرائک کی, جنہوں نے بجلی گریڈ اسٹیشن بند کیے تھے, وہ بھی میں وزٹ کر چکا تھا. نیشنل ایروسپیس سائنس ٹیکنالوجی پارک, JTC, اس طرح کی چیزیں میں پڑھ چکا تھا. جب کیونکہ میں اپنے ڈاکومنٹس کے سلسلے میں ان سے ملا ہوا تھا, پائلٹوں سے ملا جا کے 3-1 مہینے پہلے, اس جنگ سے پہلے میں اس بیس پر گیا. میں نے پورا دن گزارا ان پائلٹس کے ساتھ, انجینئر ٹیکنیشینس کے ساتھ, کیا کرتے ہو, کیسے کرو گے اگر جنگ آئی. پہلگام سے 3 مہینے پہلے. تو مجھے انہوں نے بتایا پائلٹس نے, اور انہوں نے کہا کہ سر یہ ہم اس طرح کریں گے. میں اس بریفنگ میں آؤں گا تو پھر بتا دوں گا. اس سلسلے میں جب میں ڈاکومنٹس بنائی تو جب یہ پہلگام ہو گیا تو اس کے بعد مجھے لگا کہ اب جنگ شاید آ جائے گی. تو میں کیڈٹ کالج, ہمارا ایئر فورس کا کیڈٹ کالج ہے لوڈ ٹوپا, وہاں لیکچر دے رہا تھا. تو مجھے لگا کہ کسی دن بھی شروع ہو سکتی ہے. میں لاہور واپس آیا, میں نے اپنے یوٹیوب پہ ایک 5 منٹس کی ایک ڈاکومنٹری ڈالی, وائس میں صرف, ناٹ آن دا کیمرہ, میں کیمرے پہ نہیں آیا, صرف وائس کر کے ڈیجیٹل جہاز شاہ دکھائے, اپلوڈ کر دیا. اور اس میں نے یہ کہا کہ اس ایئر فورس کو میں اتنے سالوں سے بڑا کلوزلی پڑھ رہا ہوں, اور میری انڈیا کو یہ ایڈوائز ہے کہ اس ایئر فورس کو اس وقت انگیج نہ کریں ایز اے پاکستانی پارٹی پارٹنر. 2 وجہ سے, ایک یہ آپ کو سرپرائز دے گی, اور ایک یہ جو ایئر فورس چیف ہے اس کو میں 35 سال سے جانتا ہوں. یہ دیکھنے میں بڑا شریف دسائل, بڑا انٹروورٹ لگتا ہے, بٹ یہ بڑا اگریسو آدمی ہے, اسی طرح بنتا ہے. تو یہ آپ کو بڑا اگریشن سے میٹ کرے گا. یہ تو وہ دیکھنے والوں نے تو ویسے تو 1 ملین لوگوں نے دیکھ لی, لیکن انڈیا پہ میں چاہتا تھا جو دیکھے انہوں نے نہیں دیکھی, اسی لیے انہوں نے حملہ کر دیا. تو انہوں نے پھر جب شیخ 7 تاریخ کو حملہ کیا تو میرے لیے یہ آنر یہ ہے, میں بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں کہ جنگ پہ آؤں گا. میں اسے نان اسٹاپ میڈیا کر رہا تھا. میڈیا کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ اس کو کچھ اندر کی باتیں پتہ ہیں, ڈاٹا بھی پتہ ہے, کیونکہ مجھے ادھر سے ملتا تھا, میرا اس میں کوئی کمال نہیں. تو میڈیا فاؤنڈ می کریڈیبل فرام دا انفارمیشن پوائنٹس. رات کو 1:30 بجے میں کوئی بیٹھا ہوا تھا, ایئر وائی بدامی صاحب کے ساتھ پروگرام کر رہا تھا, لائیو ٹرانسمیشن چل رہی تھی. اس وقت پٹی نیچے چل رہی تھی, ہندوستان کا ایک جہاز تباہ کر دیا پاک فضائیہ نے, شاہین جھپٹ پڑے, یہ وہ اس طرح کی باتیں چل رہی تھیں. 1 ایئر کرافٹ. اتنی دیر میں مجھے کوئی 1:30 بجے قریب کال آتی ہے, میرے پاس ڈائریکٹ نمبر ایئر چیف کا بھی تھا. سو ہی کالڈ. یہ میں میڈیا میں نہیں بتاتا کہ مجھے ایئر چیف نے کال کیا, کہ آپ مجھے آگسٹ گیدرنگ ہے تو آئی کین شیئر سم تھنگ ہارٹ ٹو ہارٹ. تو ادھر میں کہتا ہوں PF نے مجھے یہ بتایا. تو وہ ایکچولی میں آئی ریسیوڈ اے کال سون آفٹر دا بیٹل ختم ہوئی, جب یہ جہازوں کی جو 1 گھنٹے کی فائٹ ہوئی. تو انہوں نے مجھے کال کیا اور مجھے مبارک دی کہ سر مبارک ہو, ہم نے 3 جہاز مان لیا. تو میں نے کہا مبارک بہت. اور بینگ اے فائٹر پائلٹ مس کردہ, میں نے ان سے کاؤنٹر کوشچن کیا. میں نے کہا سر اپنے جہازوں کی سنائیں. ظاہر ہے مجھے پتا تھا کہ اتنا کمبیٹو اگر آپ نے مارے ہیں تو اپنا بھی نقصان ہو سکتا ہے. تو آج بھی میرے کانوں میں وہ بات گونجتی ہے, ہی سیڈ کہ سر الحمدللہ all counted and all have landed. میرے لیے بڑی خوشی کی بات زیادہ اس لیے تھی کہ اس میں بہت رسکی ہوتا ہے, کوئی بھی کسی کو مار سکتا تھا. تو جب یہ کہ اب 3 کہہ کے وہ بھی رکے تو پھر کسی نے ایسا لگا جیسے پیچھے سے کوئی بات کرتا ہے آ کے, ان سے کسی نے بات کی, پیچھے کوئی باتیں کرے, کہتا ہے ہاں 1 منٹ سے ایسے بات کی.
مجھے کہتے ہیں سر 4 ہو گئے. اب 4 ہوئے تو پھر مجھے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ سر میں آپ کو کال بیک کرتا ہوں. تو بند کر دیا فون. اب میں میڈیا سے بدامی سے اٹھا ہوا تھا پروگرام اسپیشل کال کی وجہ سے, میں ادھر سے لاک آف کر کے تو میں ویٹ کر رہا ہوں کہ اب کال آئے گی, میں نے بتانے ہیں 4 کہ روکنے ہیں 4 کیا کرنا ہے. سو 15 منٹ تک ہم ویٹنگ کی. یار یہ تو کلیئرنس تو ملی نہیں ہے کہ 4 بتانے کہ نہیں بتانے. تو دوبارہ کال کی تو ہی سیٹ کہ سر الحمدللہ 6 جہاز مارے. تو ساتھ ہی انہوں نے بات کرتے 6 کہہ کے انہوں نے کہا کہ سر آپ میڈیا کو 5 بتا دیں. تو میں بڑے پرانی ایسوسیشن ہے میرے سے جونیئر ہے, تو میں نے کہا کہ سر ابھی تو آپ 6 کہہ رہے تھے تو 5 کیوں کر دیا آپ نے. ابھی آپ 6 کہہ کے پھر کہتے ہیں نہیں 5 بتا دیں میڈیا کو, تو چھٹا کیوں نہیں. انہوں نے کہا سر ہمارا جو اسکروٹنی اور ویریفیکیشن کا جو سسٹم ہے وہ بہت ٹف ہے اپنے لیے. تو ہم بریکنگ نیوز ٹکر میں بلیو نہیں کرتے کہ فٹافٹ چلا دیں اور بس چلا دیں, ہائی کریٹ کر دیں. ہمارے 3-4 کرائٹیریاز ہیں, اس میں جب تک پورا نہیں اتریں گے ساری جو کلز ہیں وہ اناؤنس نہیں کریں گے. تو انہوں نے کہا ہمارے سر ڈیجیٹل ٹریکنگ ہوتی ہے کہ ٹریک کریں کہ ریڈار پکچر ہوتی ہے, الیکٹرانک اسٹیم ہوتی ہے, اور سب سے پائلٹ کی ویڈیو اندر کی ہوتی ہے جس سے وہ کنفرم ہوتا ہے کہ میزائل لگا بھی. اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ ہماری ہیومن ریسورس سے کنفرمیشن انڈیا سے ہوگی کہ ریکیج کہاں گیا. جب ریکیج کرنا 6ٹھے جہاز کا ہمیں ریکیج کنفرم ہوا. آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں ایئر فورس آپ کی اتنی کریڈیبل ہے. انہوں نے کہا کہ جب تک 6ٹھے جہاز کا ریکیج انڈیا سے نہیں کنفرم ہوگا ہم 6ٹھا نہیں شامل کریں گے. تو میں میڈیا پہ جا کے بدامی کو میں نے کہا کہ میں بریک کرنا چاہتا ہوں شیئر ایک نیوز کو. ظاہر ہے کون بلیو کرتا ہے جو ایک چلا رہا ہو جہاز, ایک جہاز عسکری ذرائع معتبر ذرائع. اب ابھی تک کچھ نہیں پتا. نہیں ابھی کچھ نہیں پتا. از اٹ جسٹ شارٹ ڈاؤن 5. تو نمبر کہتا ہے ہم آئیڈینٹیفائی کریں کون کون سے ہیں, وہ بھی ہم بعد میں بتائیں گے. یو کین سے 5. تو میں بدامی کو فون کیا, بدامی خود حیران ہو گیا. بدامی نے کہا سر آر یو شیور. میں نے کہا شیور سر واقعی لے لیں آپ کو. اس کا مطلب یہ تھا کہ کل کو اتنا کریڈیبل ایئر وائی چینل تھا. میں نے کہا میں آپ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, یو ٹیک مائی نیم, میں آپ کا ذمہ داری سے کہوں گا, میں کوٹ کروں گا. کہتے ہیں آپ کا سورس کنفرم ہے. اور میں دل میں کیا میں کیا اس کے اتنے اللہ نہیں ہے. میں کیا اور کتنے کو پوچھ رہا میں کہا یار 200% کنفرم ہے, ٹیک می آن ایئر. تو ٹیک آن ایئر کیا تو میں نے 6 کہہ کے 5 کیے. اور میں نے کہا جی ہیں 6 لیکن میں آفیشلی 5 کنفرم کر رہا ہوں, لیکن میری دعا ہے اور میرا ایمان ہے کہ 6ٹھا بھی آئے گا, کیونکہ مجھے پتا تھا اپنی ایئر فورس کا, تو 6 بھی آئے. یہ اسٹوری اس رات کی ہے الحمدللہ سے. اور پھر جو اچھی بات ہوئی 6 میں آپ کو اسٹوری سے ڈیولپ آگے کرتا ہوں کہ جب 7th کی مارننگ آن ورڈ پی ایم پلیز 7th صبح ہوئی تو مجھے کنفرم ہوا کہ انڈین ایئر فورس گراؤنڈیڈ ہو, کمپلیٹ گراؤنڈ ہوگی. اور جب آپ کو یاد ہوگا لاہور میں ڈرون آنے شروع ہوئے, یہ وہ 7th تک. 7th کو 8th کو 9th تک انڈین ایئر فورس کمپلیٹ گراؤنڈیڈ رہی, کوئی فلائنگ نہیں کی ہوئی ان جہازوں کے نقصان کی وجہ سے. 9th کی رات کو انہوں نے تقریباً 12 بجے کے قریب ہمارے جو کچھ ایئر بیسز کو حملہ کیا, اپنے براموس اور میزائل مارے, اور کچھ اور جگہوں پہ حملہ کیا. تو اس کے بعد پاک فضائیہ کے سربراہ نے کہا کہ اب ہم نے اور زیادہ ایک پروہیبٹیو پرائز جو انڈیا کے لیے بڑھانی ہے. اب ان کو اتنی پرائز دینی پڑے گی کہ اس سے اگلا حملہ نہ کریں ہمارے, کیونکہ اگر ہم نے نہ کیا تو جس کو کہتے ہیں نا چاکا اتر جائے گا اور وہ شاید ایسکلیٹ اور کرتے جائیں گے. تو ہم نے یہ بتانا ہے کہ اگر یہ کرو گے تو ہم یہ کریں گے, اگر آپ یہ کرو گے تو ہم اس سے اوپر جائیں گے. تو 9 کی رات جب انہوں نے ہمارے بیسس پر فائر کر دیا, ہم نے انٹرسیپشن کی, وہ میں تفصیل اگر سوال جواب کریں گے میں ڈیٹیلس میں چلا جاؤں گا, لیکن ابھی میں آپ کو اسٹوری صرف گزارش کر رہا ہوں. 10 تاریخ صبح ہونے والی تھی. تو اب 2 بجے کے قریب چیف نے ایئر چیف نے اپنے سارے جو ٹیکنیکل تھے لوگ ان کو دوبارہ اکٹھا کیا. اکٹھا کیا کرنا تھا, میں یہ اچھی خبر آپ بتاتا ہوں کہ ایئر چیف جو خود اب 20 دن تک اپنے گھر نہیں گئے آپریشن میں. حالانکہ ان کا گھر آدھا کلومیٹر دور تھا آپریشن روم سے, یہ میں سے آپ کو بتا رہا ہوں. نیور ویٹ ہوم. اور بعد میں آن دا لائٹر نوٹ, کیونکہ میری تھوڑی دوستی ووستی ٹائپ کی ہے تھوڑی ان سے, تو میں نے لائٹر نوٹ پہ کہا کہ سنا ہے آپ 20 دن گھر ہی نہیں گئے. بعد میں جب جنگ کے مہینے 2 بعد میں سامنا لیا تو میں نے ان سے ایسے پذراہ مذاق کیا, تو آپ گھر کیوں نہیں گئے مطلب یہ. تو بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہی کہ انہوں نے کہا کہ سر جو حالات اس وقت چل رہے تھے, کین یو امیجن, ہمیں یہ تھا کہ انڈیا کسی وقت بھی حملہ کر دے گی. آپ سوچ سکتے ہیں کہ مجھے نیند آنی تھی. اب وہ آپریشن روم میں انہوں نے پھر رات کو سب کو اکٹھا کیا, ساروں سے انپٹ لی, ساروں کو ڈائریکشن دی کہ اب ہم اپنی اسٹرائک کریں گے 10 کی صبح فجر کے ٹائم 4 بجے سے. اس میں ہمارے آدھے فائٹر جہاز گئے اور آدھے ڈرونز گئے.
फाइटर जहाज ने स्टैंड ऑफ मोस्टली फायर किए। स्टैंड ऑफ का मतलब ये होता है कि अगर ये इंडिया शुरू हो रहा है इससे तो मैं इधर ही रहूँगा, अपने मारूंगा, उधर जाके गिरेंगे, लेकिन मेरे जहाज फिजिकली अंदर नहीं जाएंगे। दे विल नॉट क्रॉस। ड्रोन्स हमने अंदर भेजे और आपको बताते मुझे खुशी हो रही है कि हमारे ड्रोन्स वेरिंग फ्रॉम 400 किलोमीटर टू 700 किलोमीटर इंडिया के अंदर फिर रहे थे और उनको नहीं पकड़े जाते। दिल्ली, आगरा, ये शहर थे जिनके ऊपर हमारे ड्रोन फिर रहे थे। दिल्ली में IPL हो रहा था। दिल्ली में एक हमने एयरबेस के ऊपर उनका चिनूक हेलीकॉप्टर अंदर पिक, हमारे ड्रोन ने पिक कर लिया कि अंदर चिनूक हेलीकॉप्टर अमेरिका का डबल पंखे वाला है, वो खड़ा था अंदर। फिर हमारा पूरे दिल्ली के ऊपर हम लॉइटरिंग कर रहे थे, हमारे ड्रोन्स फिर रहे थे, पार्लियामेंट हाउस वगैरह। तो फिर इस शक की बुनियाद पर IPL तो हमने वैसे भी नहीं करना था, हमें ये खतरा था कि ड्रोन मिस फायर कर जाए, मैल फंक्शन कर जाए, किसी पार्लियामेंट पे गिर जाए तो इंडिया ने कहना देखिए जी पाकिस्तान ने हमारे पार्लियामेंट या प्रेसिडेंसी या इधर हमला किया। तो फिर तमाम के तमाम को शहर से दूर जाके ओपन खेतों में खुद गिरा दिया गया। आगरा में हमने पिक किया, इंडिया का एक जहाज था एयरबोर्न अर्ली वार्निंग, जो बोइंग जैसा होता है, जैसे आप सिविल एयरलाइन है उसके ऊपर रडार लगा होता है। वो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग इंडिया का बहुत बड़ा माइट इसलिए था कि उसकी जो बॉडी थी, जो जहाज था वो रशिया का था और उसके ऊपर जो डोम लगा हुआ है रडार वो इजराइल का। वो बड़ा उनके लिए स्ट्रेटेजिकली वैल्यूएबल भी था, कीमती भी था, उनका चंद एक ही है सिर्फ। वो ड्रोन, हमारे ड्रोन ने आगरा टैक्सी करते हुए रनवे के ऊपर उसको लॉक किया और हमारा सिर्फ यहाँ से क्लियरेंस देनी थी ड्रोन के थ्रू, तो उसको तबाह कर देना था। लेकिन फिर एयर चीफ ने मुझे बाद में बताया कि हमने इसलिए नहीं किया, उसमें ये कि हम अपने मुल्क को खुद जंग में धकेल देते, क्योंकि फिर इंडिया पर लाजिम हो जाता है कि वो ऑल आउट हमला करे हमारे ऊपर। तो हम नहीं चाहते थे, हम तो एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज करना चाहते थे इंडिया को कि अगर तुम ये करोगे तो उसकी कीमत तुम ये दोगे। तो उस पर मैं सिर्फ ये कनेक्ट करने की ये कर रहा हूँ कि ट्रिगर हैप्पी हमारी ये सोच नहीं थी कि भाई आप अत्ते चढ़े हैं तो हमने मार देना है। उस रात को भी 6 और 7 दरमियानी रात में फिर दोबारा एक छोटी सी बात में याद आ कि मैं कनेक्ट कर दूँ कि उस रात भी जब हमने मारे हैं, वो मैं तफसील की थोड़ी सी बात बता देता हूँ। उस रात भी हमने रिफ्रेन किया था क्योंकि जब उनके 6-7 गिर गए तो उनमें पैनिक मच गया था। उनके जहाज़ों की रेडियो कॉल आपने गॉडजिला की, जिन्होंने रेडियो सुनी है, एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ने जो सुनाई थी, वो एक पैनिक की कॉल थी, एक सिचुएशन उनकी डिग्रेड हुई थी। उस वक्त हम पैनिक में उनको चेस करके मार सकते थे। उस ऑपरेशन पर मैं बाद में आता हूँ आपको थोड़ी सी कि हुआ क्या उस वक्त, लेकिन मैं सिर्फ अभी ओवरऑल रन डाउन कर रहा हूँ। 10 तारीख को जब हमने जो टनेज कंटिन्यूस फेंकी, आधी ड्रोन से आधी फाइटर जहाज़ों से, ये वो टाइम है जब इंडिया को बहुत ज़ाहिर है बहुत रिग्रेट हुआ। उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को अप्रोच किया। मैं एक और सोर्स से भी वेरीफाई किया है, मुझे एयरफोर्स चीफ ने भी बताया कि इंडिया जो है अमेरिका के पास खुद गया। लेकिन कल रात को सैटरडे अर्ली मॉर्निंग मैंने 5 बजे एक टॉक दी है लॉस एंजलिस, हमारी जो काउंसलेट है पाकिस्तानी, उधर पाकिस्तानी गैदर थे इसी तरह जरूर ऑनलाइन एम्बेसडर पाकिस्तानी जो रिजवान साहब, उन्होंने मुझे उस टॉक के दौरान बात करते हुए बताया कि मुझे अमेरिकन गवर्नमेंट ने कहा 10 तारीख को जब पाकिस्तान ने बीमारी कर दी थी, अमेरिकन गवर्नमेंट ने कहा द इंडियंस हैव अप्रोच्ड अस फॉर अ सीज फायर, आर यू विलिंग? तो वो खुद गवाह है, कहते हैं कि मुझे अमेरिका ने कहा कि आप लोग तैयार हैं, अगर वो हो जाए तैयार तो। फिर मैंने अपनी गवर्नमेंट को कहा तो फिर हम तैयार हो। तो 10 तारीख को क्लोजिंग करके मैं फिर उस मिशन पर आता हूँ जो रात का है। 10 तारीख को मैं आपको एक कॉन्फिडेंस, एक खुशी और इत्मीनान भी बता रहा हूँ कि जितनी, मैं अक्सर टीवी चैनल पर भी पिछले साल से कह रहा हूँ कि जितनी उस 4.5 घंटे में हमने बमबारी की है टनेज वाइज इंडिया पर, हमने 1965 की 17 दिनों की जो जंग थी उससे ज्यादा टनेज किया 4.5। That was to impose the price कि अगर आप हम पर हमला करेंगे, एक तो हम न्यू नॉर्मल नहीं बनने देंगे कि आप चुने के दहशतगर्द कौन है, बावलपुर में है कि मुरीद के में, वो नहीं करने देंगे। दूसरा, अगर करेंगे तो उससे ज्यादा प्राइस आप खुद देंगे। एक बात। अब मैं थोड़ा सा उस मिशन की बात कर लेता हूँ जो उस रात हुआ, वो आप शायद इंटरेस्टेड होंगे तो उस बात अगर आपकी जो सवाल हो। अब ये जो 6 और 7 की दरमियानी रात का मैं वाक़या आपको बता देता हूँ कि वहाँ क्या हुआ, उस वक्त क्या हुआ ऑपरेशन रूम में या क्या चल रहा था। उस वक्त ये हुआ कि जी हम एक बात आपको एक खुशी के लिए और बताते चलूँ जो हम मीडिया पे कम बताते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स की जो आइज़ एंड ईयर्स हैं वो इंडिया की सोच से भी ज़्यादा इंडिया के अंदर तक है। हम बहुत दूर तक देख रहे हैं, हम उनकी तमाम खबर देख रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम बल्कि एक जहाज़ की मूवमेंट का हमें एग्जैक्ट पता था कि राफेल को कौन से बेस पे लेके जा रहे हैं, मिराज 2000 को किधर ले गए डिप्लॉय करके, इधर से मिशन कितने किए हैं इन्होंने। एवरी एयरक्राफ्ट वाज काउंटेड। ये मैं आपको सिर्फ एक प्राउड पाकिस्तान, हमारे पास प्राउड होने के लिए बहुत कम चीज़ें रह गई, तो जो हैं हमने तो उनको तो बात करनी चाहिए।
उस रात को क्या होता है, अब पहली तारीख से चौथी पाँचवीं तक एयरफोर्स बहुत रेड अलर्ट थी। आपको सुनकर एक और बात हैरत होगी, मैंने यूट्यूब पर अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाई, अगर आपके बच्चे फैमिली को ना आ सके तो आप मेरे नाम से सिर्फ दिखाइएगा। मैंने परसों डाली है 6 तारीख को 1 घंटा 20 मिनट, जो मैं बातें अभी चंद मिनटों में करूँगा, उसमें मैंने ग्राफिकली सारा एयरफोर्स से परमिशन लेके फर्स्ट टाइम एवर साल में वो रिलीज़ किया, और उसका नाम ही यही है द 80 रियलिटी। और 80 रियलिटी के मुझे ज़्यादा खुशी हुई कि वेरी नेक्स्ट डे एयर वाइस मार्शल तारिक गाजी अगले दिन आए, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया SPR के साथ, तो उन्होंने भी 80 क्लेम किया। और 80 की हिस्ट्री ये है कि मैं 1 साल से PF के साथ गुजारिश कर रहा था, सरबराह से भी मैंने कहा कि आपने, मेरी रिसर्च है, आपने मुझे डाटा दिखा दिया, ये 8 जहाज़ हैं, तो आप लोग 6 पे क्यों, इसको 8 करें, ऑफिशियली कर दें। तो मुझे जब भी मैं एयरफोर्स चीफ से मिला, मैं 3-4 दफ़ा भी 1 साल के अंदर रहा, तो मैं वो कहते थे कि नहीं सर, हम मूव ऑन कर चुके हैं, द वॉर इज़ बिहाइंड अस, हम तो अगली जंग की तैयारी कर रहे हैं, वी डोंट वांट टू गेट इनटू ब्लेम वर्सेस ब्लेम, क्लेम वर्सेस क्लेम। ये तो मैं फिर भी उनसे कायम रहा एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। तो मैंने कहा सर, मिलिट्री हिस्ट्री के अंदर यू शुड पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। आपका रिकॉर्ड जब है तो आप तो अपनी आने वाली नस्लों के लिए कर रहे हैं, अपने आप को ग्लोरीफाई थोड़ी कर रहे हैं कि आपके लिए तालियां बजाएं। अगले बच्चों को, उनके बच्चों को, अगले फाइटर पायलट्स को पता होना चाहिए कि हम ये क्लेम कर रहे हैं। तो मेरे लिए बड़ी इत्मीनान और खुशी की बात हुई कि PF ने मेरी सिर्फ नहीं मानी, उन्होंने फैसला किया जो मेरी इंडोर्समेंट होगी। जो मैंने 6 को वीडियो डाली थी, 7 को उन्होंने 80 कर दिया कि हमारा 80। अब 80 कैसे हुआ वो मैं गुजारिश करूँ। 6 तारीख 5 और 6 की दरमियानी रात को ओवरऑल सुकून है, बिल्कुल सन्नाटा था। मैंने अचानक पाक फ़ज़ाइया ने पिक करना शुरू किया, तकरीबन 12 बजे के करीब, 12:15 कुछ मुख्तलिफ एयर बेसिस से इंडिया से जहाज़ टेक ऑफ करने शुरू किए रात को 12:15 बजे। हम रडार पर सब कुछ देख रहे थे। दिस इज द टाइम हमारे पायलट सारे के सारे जो J-10 के F-17 और F-16 तो सबको कॉकपिट में पहले भी मौजूद थे, जो वॉर कॉन्टीजेंसी के मुताबिक सबको फर्दर जो स्टैंड बाय मोड में थे उनको भी जहाज़ों पे भेज दिया गया। एट द मोमेंट इंडियन ने कोई 12:30 के करीब इकट्ठे 85 जहाज़ों को इकट्ठा किया, सामने राफेल आ रहे थे और हमारे बॉर्डर्स की तरफ हमला किया। दिस इज द टाइम जब वो करीब आने शुरू, तो एयरफोर्स चीफ ने ऑपरेशन रूम से ऑर्डर दिया कि हमारे जहाज भी स्क्रैम्बल करें। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट के अंदर तकरीबन 42 जहाज हवा में थे हमारे, एज कम्पेयर 25। तो जब ये गए हवा में, तो इंडिया का क्या मिशन था वो मैं रिसर्च बेस आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने जब साल सारा पढ़ा तो फिर मैं अपने रिस्पॉन्स पे आता हूँ। इंडिया का ओरिजिनल प्लान ये था कि राफेल जहाज सामने आएंगे। राफेल सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा लॉन्ग रेंज मिसाइल, A to ground भी और A to air भी उसकी रेंज है। उसका जो A to ground मारता है, जो उसने मुरीद के और बावलपुर में मारे, वो फिर तकरीबन 150 किलोमीटर दूर से मार देता है, यानी अपने बॉर्डर के अंदर रह भी मार सकता है। जो बियॉन्ड विजुअल रेंज A to air दूसरे जहाज को, वो भी तकरीबन 150 किलोमीटर दूर से मार, उसकी रेंज 50 किलोमीटर प्लस है, यानी को 200 किलोमीटर तक फायर कर सकता है। और लिया भी इसीलिए था कि राफेल को आउटस्मार्ट किया जा सके। अब ये जहाज आ रहे हैं, फ्रंट पे राफेल है, सबके आगे टुकड़ियां हैं बनी, पीछे मिराज 2000 मिक्स आ रहे हैं। तो हमने जब डिज़ाइन पढ़ा तो एयर चीफ ने अपने पायलट्स को कहा कि 1 इंच, पहले तो उनको कहा कि 1 इंच भी कोई जहाज अंदर ना आए। तो हमारा ये जो 42 जहाज थे, ये गए थे डिफेंसिव मिशन के लिए। हम इसको मिलिट्री टर्म, एयरफोर्स की टर्म में 2 तरह के मेजर मिशन होते हैं, वन इज डिफेंसिव, द अदर इज डिफेंसिव मिशन। ऑफेंसिव होता है जब हम दूसरे बॉर्डर के अंदर जाके ब्रिजेस नॉकआउट करते हैं, रेलवे स्टेशन को तबाह कर देते हैं, कोई ग्रिड स्टेशन को मारना है, दिस इज ऑफेंसिव। डिफेंसिव होता है कि आपने अंदर नहीं आने, रोकना है। तो ये गया था 42 जहाज़ों का जो फ्लीट जा रहा है, ये जा रहा है डिफेंसिव मिशन, ये हमने रोकना है। जब उन्होंने देखा इंडियंस ने कि हमारे 42 जहाज जा रहे हैं, तो उन्होंने फिर अपने स्टैंड ऑफ वेपन्स फायर कर दिए अपने बॉर्डर के अंदर रहते। जो कुछ जहाज़ों ने अभी बॉर्डर के करीब आए, लेकिन इन्होंने फिर पाक फ़ज़ाइया ने सोचा कि ये रूट टारगेट करना चाहिए। उनका पॉइंट ही ये था कि हम कुछ मारेंगे अंदर जाके A to ground, और A to air कुछ जहाज़ों को मारेंगे और आकर दुनिया को वीडियो रिलीज कर देंगे A to ground की भी और A to air शूटिंग की भी, कि हमने पाकिस्तान को दहशत गर्दी का सबक सिखा दिया। ये उनका ओरिजिनली प्लान। जब हमने देखा कि वो लोगों ने अब डर के अंदर आने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने वेपन फायर कर रहे थे उन्होंने अपने अंदर से फायर कर दिए बॉर्डर से। तो अब एयरफोर्स चीफ ने कहा कि डोंट लेट एनीबडी गो बैक। रेडियो पे वो सबके साथ लाइव देख रहे थे। ये दीवारें, इससे बड़ी बड़ी डबल दीवारें जिनके ऊपर सारे डॉट्स चल रहे होते हैं स्क्रीन पर, फिजिकली जहाज नजर नहीं आते, बट जैसे वीडियो गेम में ग्लिम्स करते हैं, फ्लैश करते हैं, वो पता लगता है कि ये जहाज है। उसमें आइडेंटिफाई भी हो जाता है कि ये मिराज 2000 है, वो राफेल है। तो इस सेट के अब किसी को वापस ना जाना। अब हमारे जहाज़ों को डिफेंसिव से ऑफेंसिव मिशन में कन्वर्ट कर दिया गया। ये बहुत रेयर होता है हमें कि हवा में डिफेंसिव को ऑफेंसिव या डिफेंसिव ऑफेंसिव किया जाए। ये फ्लेक्सिबिलिटी शो करती है एयरफोर्स की कि इन्होंने फिर स्विच बैक किया।
اوفینسو کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ آپ نے اپنے میزائل تیار کرنے ہیں, وہ آپ نے شوٹنگ کرنی ہے. بہت سارے لوگوں کی مس انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتی ہے جو زیادہ واقف نہیں ہے, اور ان کا قصور نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ادھر سے بھی جہاز گئے, ادھر سے بھی گئے, ہمارے لوگوں نے 8 لوگوں نے میزائل دبایا, بٹن دبایا, ادھر سے 8 گر گئے, واپس آ کے. یہ کوئی ویڈیو گیم کی طرح نہیں ہوتی. یہ اصل جہاز تھے جو 85 ادھر تھے, 42 ادھر تھے. BBC CNN نے رپورٹ کیا کہ یہ ایٹ گیون ٹائم 125 اس کنٹیسٹڈ ایئر اسپیس میں فائٹر جہاز تھے. ہر جہاز پر 4 سے 6 بیونڈ ویژول رینج میزائل لگے ہوئے تھے 150 کلومیٹر والے. تو اگر آپ ملٹیپلائی کریں تو یہ تقریباً 550-600 میزائل اڑ رہے ہیں. ایک اور خطرناک بات جو میڈیا پر نہیں کی جاتی وہ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, انڈیا نے اپنی جو سول ایئر لائنر تھی اور ہماری طرف بھی کسی کو نہیں وارننگ دی تھی کہ وہ نہ آئے اس ایریا میں. تو بہت بڑا رسک تھا کہ اگر ہماری فائرنگ ہوتی اور اس میں سول ایئر لائنرز بھی اڑ رہے تھے اس وقت دونوں طرف, تو وہ بھی ایک نقصان ہو سکتا تھا. تو ہمارے پائلٹس پر ذمہ داری صرف یہ نہیں تھی کہ آپ نے دشمن کو مارنا ہے, ہم نے سولین ایئر کرافٹ کو بچانا تھا, ہم نے وہ جہاز مارنے تھے. رافیل کا جو سب سے زیادہ ہمارا کیوں ٹارگٹ ہوا ہے, ہمارے 8 میں سے 4 رافیل. تو وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, جب پیس ٹائم میں پائلٹ سے ملا تھا جنگ سے پہلے, تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ کیسی ٹریننگ کرتے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایئر فورس چیف نے کہا ہے کہ جب بھی جنگ ہوئی آپ کی صرف یو آر اینٹی رافیل فلیٹ, آپ ایک اسکواڈ ہو میرا جو اینٹی رافیل ہوگا. انہوں نے کہا ہم صرف کمبیٹ کرتے ہیں, اینٹی رافیل کی تیاری کرتے ہیں, ہم نیوی کی سپورٹ یا آرمی کی سپورٹ میں ہم کوئی مشن کی اجازت نہیں ہے, ہم صرف رافیل اسپیسیفک کر رہے ہیں. یہ تکا نہیں لگا کہ 8 میں سے 4 جہاز رافیل تھے. یہ وہ تیاری تھی جو 3 سال سے یہ پائلٹ تیار کر رہے تھے, مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کے لٹرلی اس کی ساری ویکنیسز, اس کی کمزوریاں, اپنی ایڈوانٹیجز ایکسپلائٹیشن کرتے تھے کہ کس کو ہم نے کیسے انگیج کرنا. تو الحمدللہ وہ وقت آ گیا. پھر انہی پائلٹس نے جن کو میں مل کے آیا تھا, انہوں نے پھر رات کو لاک آن کیے. ایک چیز میں آپ کو ویژولائزیشن سامنے آنے کا میرا یہ فائدہ ہے کہ دیکھیے یہ تمام کے تمام موونگ جہاز, یہ کوئی وہ کیرم بورڈ کی گوٹی نہیں ہے کہ آپ نے ادھر سے ماری وہ اپنی جگہ اس نے جا کے پاکٹ ہو جانا ہے. یہ موو کر رہے ہیں, وہ بھی موو کر رہے ہیں, یہ بھی موو کر رہے ہیں. وہ ان کو لاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہمارے والے ان کو لاک کرنے کی کوشش. ریڈار سے رات کو نظر نہیں آ رہا کوئی کسی کو, 150 کلومیٹر 200 کلومیٹر کی باتیں ہو رہی ہیں. ساری اتنی سی اسکرین لگی ہوئی ہے جہاز کے اندر, اسی میں وہ دیکھ کے لاک کرتے ہیں. پھر پتہ لگتا ہے وہ بچ کے نکل گیا, وہ لاک بریک ہو گیا, پھر وہ لاک کرتے ہیں دوبارہ سے. تو یہ چل رہی تھی 59 منٹس تک. نرو بریکنگ ہوتا ہے اس کے اندر. ایئر چیف بھی نیچے سے بلکہ خود مجھے کہہ رہے تھے کہ کئی دفعہ میں نے شاؤٹ کیا کیونکہ ہمارے جہاز کو پتہ لگتا تھا انہوں نے لاک کیا, فلاں والے کو لاک کر دیا. ان کو نیچے کاکپٹ نیچے پتہ لگ رہا تھا, کاکپٹ پکچرز آ رہی تھی. تو کہہ رہے تھے میں شاؤٹ کر کے ان کو پل بیک کراتا تھا جیسے وہ ریسلنگ کرواتے ہیں کہ پیچھے کھینچو, پیچھے نہیں کھینچ رہے. تو مجھے وہ پانی کا لاگ دیتے تھے گلاس, یہاں تک میں آپ کو پرسنل بتا رہا ہوں کہ مجھے لاگ دیتے تھے پانی پیے, ٹھیک ہے. اتنی دیر میں وہ کام ڈاؤن, مطلب ہی واز واچنگ 125 ایروپلین. تو وہ پھر اس طرح ایک ایک کر کے انہوں نے لاک بریک اور منوورنگ کی اور ڈسیپشن ٹیکنیک کی, جس سے خود یہ بچتے رہے. تو 59 منٹوں میں جب یہ ختم ہوئی تو الحمدللہ آج وہ 8-0 ہے اسکور. یہ انیوژل. آخری بات میری طرف سے اس ٹاپک پہ یہ ہے, لوگ کہتے ہیں اکثر میڈیا پہ کہ جی World War II کے بعد یہ سب سے بڑی جنگ ہے. World War II میں 100 جہاز ضرور لڑا ہے, لیکن World War II میں 4 ادھر لڑ رہے ہیں, 2 ادھر لڑ رہے ہیں, 6 ادھر لڑ رہے ہیں, 2 ادھر لڑ رہے ہیں. اور دن کے ٹائم 100% ڈے ٹائم کمبیٹ ہوتی تھی, کوئی رات کو نہیں ہوتی. یہ رات کو ہے, 125 جہاز ہیں, بیونڈ ویژول رینج میزائل ہے, ادھر گن ہوتی تھی صرف. جب تک جہاز آپ سے 1000 فٹ کے قریب نہیں آ گیا ورلڈ وار میں, آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. 1000 فٹ صرف, کیونکہ گن کی رینج 1000 فٹ مشکل سے ہوتی ہے. 1000 فٹ کچھ بھی نہیں ہے, یہ گیٹ بنتا ہے صرف. تو اتنا قریب آئیں گے تو پھر 1000 فٹ کا تقریباً جگہ. یہاں پہ بیونڈ ویژول رینج ہے, آپ دشمن کو دیکھ نہیں پا رہے, اسکرین پہ ملاحظہ کر رہے ہیں. آپ کی ٹریننگ آنی تھی کمال کہ ایک ڈاٹ کو آپ انٹرپریٹ کس طرح کرتے ہیں. تھریٹ کب وہ ہو گیا, کب آپ کو اس نے تھریٹ کر دیا, کس کو آپ نے لاک کر دیا. 4 جہازوں نے ایک کوئی تو نہیں لاک کیا, وہ آپس میں آپ لوگوں نے میزائل مارے تو ایک کوئی جا لگے, تو ویسٹ آف ایمونیشن کے سینس میں کر. تو یہ ایک بہت ہی ویل کیلکولیٹڈ تھی. میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار اپنے لیے بھی ہوں, ملک کے لیے بھی ہوں, اس ایئر فورس کے لیے بھی ہوں جتنے اتنی انٹینس فائٹ. میں تو یہ اپنی کیریئر کے دوران یہ چیزیں کرتا رہا تھا, تو میرے لیے امیجن کرنا آسان تھا, لیکن یہ امیجن کرنا آج بھی بڑا مشکل ہے. یہ ویژولائز تو میں ابھی بھی کر پاتا ہوں کہ وہ جنگ کیسی ہوئی ہوگی, لیکن یہ ویژولائز کرنا کہ 8-0 ہوگا, یہ آج بھی میرے لیے بڑا مشکل ہے. تو یہ اس میں ٹریننگ کا کمال ہے, ویژن کا کمال ہے جس سے ایئر چیف نے جس طرح کیا, لیکن سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی خاص رہی ہے بلیسنگ, میں اس کا شکر گزار.
ट्रम्प को सर पहले पता चल गया था जी ट्रम्प को पहले पता चल गया था पहले से ट्रम्प को हाले भी बताओ मेरी यारा कर देता तो पहला सवाल अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कर प्लीज एक क्योंकि मैं भी मीडिया में जाती हूँ और ये एक मिनट इजाजत देते मैं आपको बात देता हूँ। अब आपके प्रॉब्लम जवाब क्या है? जी जी अगर कोई वैसे कोई चीज़ रहती है मैं कवर पहले कर देता हूँ, अगर सेंट्रली कोई सवाल है, अगर कोई क्वेश्चन है तो वो मैंने इसलिए मुख्तसर रखा कि आप बहुत सारी वो बातें होती हैं दिलों में कोई भी अगर कोई चीज़ रह गई है तो मैं सेंट्रली कवर कर देता हूँ, अगर कोई लेकिन इंडिविजुअल सवाल है क्या बोतलें 2-3 ले आए, पानी की बोतलें ले आए। अच्छा जी माशाल्लाह एग्जैक्टली सबको बारी आएगी। अच्छा सब वो हाथ उठाएंगे, अगर मेहरबानी करके अगर लिख के भेज दें तो ज्यादा मुनासिब नहीं रहेगा, ताकि हम देख रहे हैं चंद सवाल हमने करने आप फरमाएं। एक जो हमारा ये भी परसेप्शन बिल्डअप हुआ था कि हमने राफेल्स के जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स थे वो जैम कर दिए थे। जी ठीक we had that kind of artificial intelligence technology with the help of the Chinese. जी जी ये बहुत अच्छा था। जो अभी आपने बात बताई है उससे मुझे ये समझ आई है कि पहले लॉक कर देते हैं और लॉक के बाद शूट कर देते हैं, तो how do you synchronize this? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, मैंने मिस किया, मैंने ये इसका जवाब मिस किया, मुझे पहले कवर कर देखिए हमारी एक 3 साल पहले इस जंग से इसी एयर चीफ ने सोचा था कि आने वाली जंगें स्टील वर्सेस स्टील, जेट वर्सेस जेट और मिसाइल वर्सेस मिसाइल नहीं होंगी, इसमें और डायनामिक्स होंगे जो जंग को इन्फ्लुएंस करेंगे, और वो है खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। इन्होंने 3 साल पहले एक कमांड सेटअप की थी, उसका नाम रखा था पाकिस्तान साइबर कमांड, जिन्होंने 30 अप्रैल को 30 अप्रैल एक हफ्ता पहले भी 4 राफेल पर साइबर अटैक किया था। साइबर अटैक ये होता है कि आप ज़मीन पर बैठे हुए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए उनको इंटरफेयर करते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी प्ले कर देते हैं, उनको जैमिंग करते हैं, उनको नॉइज़ जाता है। जैसे मैं आपके मोबाइल आपने देखा ना जैमर लगे होते हैं, तो आप कहते हैं कॉल नहीं आ रही, 4 दफ़ा बोलेंगे तो आप कहते हैं यार पता नहीं कोई जैमर लगा है, उसी तक घूमन से पता होगा वो जैमिंग नहीं सिक्योरिटी के पॉइंट से तो जैमर जो लगा होता है वो समझे वो जहाज़ों को भी आप जब डिग्रेड कर देते हैं, कम्युनिकेशन स्लो कर देते हैं, स्पूफिंग मिसलीड भी करते हैं, बात हम जानबूझ के गलत कॉल भी बीच में डालेंगे कि टर्न लेफ्ट मुड़ना उन्हें राइट से, तो बड़ा कुछ किया जाता है। तो ये जो साइबर कमांड के वॉरियर्स है, और सबसे अच्छी बात ये है कि मैं ढूंढ रहा हूँ कि इस कमरे में कोई उस उम्र का बच्चा है खवातीन के अलावा, इतने छोटे मतलब ये खवातीन उन्हें मैं बड़ा नहीं कर सकता, मेरा मतलब एक बच्चा इतने यंग थे। I was pleasantly surprised to see those kids. Honestly, Mr. Nagar, मुझे लगता था ये बच्चे आज यूनिवर्सिटी नहीं गए, they were so young. इन्होंने इनोवेशन की। अच्छा जब मैंने पहली दफ़ा जंग से पहले जब मैंने सारा दिन का विजिट किया, बड़े बड़े हॉल थे, बच्चे बैठे हुए हैं, हेडसेट लगाए हुए हैं, पता नहीं की कुछ इतनी बड़ी स्क्रीनों पे चल रहा है, तो मैंने डॉक्टर साहब ये पूछा, मैंने कहा यार ये तो तुम सारे कंप्यूटर लेके बैठे हो, कंप्यूटर तो आजकल अमरीका जैम करते हैं, हैक करते हैं, सॉफ्टवेयर ना दें, फलाना ना दें, जो आपका सवाल है। तो उसने जो हेड था उनका, उसने बड़ी खूबसूरत बात देखी, उसने कहा सर जितने हॉल आपने विजिट किए ना, तमाम जितने यहाँ पे कंप्यूटर ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर पड़ा है, एवरीथिंग इज मेड इन पाकिस्तान। मतलब हमारी डिपेंडेंसी आउटसाइड किसी पे नहीं है, ना किसी ने सॉफ्टवेयर। एक बात ये विजन थी उनकी कि यार ये तो जब मर्जी जैम कर देंगे, इंडिया ने नहीं कहा था, फेल के कोड नहीं दिए थे। अब ये साइबर कमांड ने 30 तारीख को भी हमला किया था, इन्होंने 4 राफेल भेजे थे श्रीनगर के पास हमारे खिलाफ, कोई हमारे रेडार इन्होंने पिक करने थे फ्रीक्वेंसी, तो इन्होंने साइबर हमला कर दिया। उस वक्त उन्होंने इतनी जैमिंग की, इतनी मिसलीड इन्फॉर्मेशन की कि उनको पैनिक मच गया। हुआ ये है कि पायलट हम लोग रात को उड़ रहे हैं, अकेले अकेले उड़ रहे हैं, अगर मैं आपको कॉल दे रहा हूँ शेख साहब क्या हाल है, तो शेख साहब आगे से जवाब ना दें, 2-3 कॉल आते हैं, शेख साहब की आवाज़ ऐसी आए घबराई हुई है, कोई गलत है, तो थोड़ी देर मेरा कॉन्फिडेंस भी शटर हो जाएगा कि यार शेख साहब तो साथ उड़ रहे थे, अभी जवाब नहीं दे रहे। तो वो एक उसको हम कहते हैं सिचुएशनल अवेयरनेस को डिग्रेड करना। जो मेरी सिचुएशनल अवेयरनेस है इस वक्त, मुझे पता है ये पीछे स्क्रीन है, इधर दरवाज़ा है, आप मुझे घुमा फिरा के थोड़ी देर में मैं कहूँगा यार किधर हूँ मैं, तो यू गेट पैनिक्ड, तो वो आपकी विल टू फाइट खत्म हो जाती है। तो 2 राफेल को श्रीनगर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंड करनी पड़ गई थी, वो इतने घबरा गए।
حالانکہ وہ آئے امبالہ سے تھے, پیچھے سے آئے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں, لنک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس دن سائبر کمانڈ کا 30 کو بھی حملہ ہوا. میں ڈاٹا بتا دیتا ہوں آپ کو. ہم نے تقریباً 3000 ٹرینوں کو جیم کر دیا تھا, ان کا نیٹ ورک, پانی کی سپلائی بند کر دی. ناردرن انڈیا میں 70% بجلی چلی گئی تھی. ہم نے ان کی لاکھوں ویب سائٹ کو ہیک کیا تھا, ڈاٹا ڈیلیٹ کر دیا. ان کے منسٹر ڈیفنس کی فائلوں میں گھس گئے, لڑکوں نے ڈاٹا اٹھا لیا اور ویب سائٹ ڈیلیٹ کر دی, سائبر اٹیک. اور پھر ہوا یہ کہ جب یہ پتہ چلا کہ ہاسپٹلس میں بجلی چلی گئی ہے, جو انسانیت کے نام پر ہم نے اسٹور کی, اور ان اسکرینوں پر بڑا مزدار پیغام دیا جو میں نے اپنی ویڈیو میں بھی کہا تھا. انہوں نے ایک میسج چلا دیا, اس کے اوپر لکھا تھا دس از جسٹ اے سائبر وار, دی ایکچوئل وار از یٹ ٹو کم. ون ویک بیک. تو یہ سائبر کا بہت اچھا آپ نے سوال کیا. یہ اس دن بھی استعمال ہوا ہے جو 6 اور 7 کی درمیانی رات سائبر نے دوبارہ کیا تھا. ان کی ڈس انٹیگریشن اور پینک مچانے میں سائبر کمانڈ نے بہت اچھا کیا. یہ جل بخشی سے سنا ہے, وہ آلموسٹ گالیاں کہتے ہیں کہ سو رہے تھے جو میں نے سنا نا جی, وہ کہتا ہے ایئر فورس کے پاکستانی ڈرون لے رہی تھی تو یہ سوئے رہ گئے, اس نے سائبر بنا لی تو ان کو پتہ نہ لگا. یہ وہ اس نے خود اکنالج کیا کہ یہ والا ایریا انہوں نے جی سر کیا نا. جی میں نے سنا ہے. یہ بہت اچھا سوال ہے, میں بھول گیا. سر ایک سوال آپ سے یہ ہے, اپنا تعارف بھی کر لیے تاکہ ابن صحرا سما نیوز سے. چلا نہ دینا میرے نام دے, بڑیا گلاں کی مطلب یہ پتہ لگے سویرے میرے نام. اچھا سر, اگر آپ کی جو تقریر سے میں نے اخذ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ 2019 میں مودی صاحب نے ایک تقریر کی تھی کہ اب اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو ہم زیادہ بیٹر پرفارم کر سکتے ہیں. تو کیا مودی نے انجانے میں اپنا پرچہ آؤٹ کر دیا کہ اس سے یہ ہے کہ پاکستانی جو ایئر فورس نے 3 سال جیسے آپ نے فرمایا, پرچہ کیا آؤٹ کر دیا؟ پرچہ یہ ہے کہ اس نے کہا تھا نا کہ رافیل ہوتے. نہیں میں عرض کرتا ہوں 2016 میں مودی نے آرڈر کیا ہوا تھا رافیل کا, پرچہ نہیں آؤٹ کیا. اچھا, انڈیا نے ابھی لندن کا واقعہ ہوا ہے 27 فروری 2019 کو 2019. انڈیا نے رافیل 36 کا آرڈر کیا تھا 2016 میں, 3 سال پہلے. اس نے وہ دکھ کا اظہار کیا تھا کہ اگر ہمیں ڈلیوری ہو گئی ہوتی, وہ 3 سال میں ڈلیوری نہیں ہوئی. ہمارے ابھی لندن کے واقعے کے کوئی 5 مہینے بعد ان کو جہازوں میں ڈلیوری شروع ہوئی, پرچہ نہیں آؤٹ کیا تھا. وہ کہتا تھا اگر یہ ہمیں مل گئے ہوتے آج وہ جہاز اب تک تو پھر ہم بتاتے ہیں. لیکن آپ نے جو فرمایا نا کہ 3 سال ہمارے جہاں بازوں نے وہ رافیل کو ہی اس پر ہمارے جہاز 2022 میں آئے. اچھا, جب ہم ان کے پاس رافیل 1.5-2 سال پہلے کیا آ گئے, ان کو 19 میں مل گئے, ہمارے 22 میں آئے. جب ہمارے پاس آئے تو ہم نے کہا اب رافیل آ چکے ہیں, اب ہم نے رافیل پر سوچتے ہیں. اب میں نے پوچھنا جی کہ اس سارے ایپیسوڈ میں چائنیز ٹیکنالوجی کا اور ان کی انٹیلیجنس کا کتنا حصہ تھا؟ 60 سیکنڈ. اگر 125 جہازوں کو دیکھیں اڑ رہے ہوں جہاز ہوا میں رات کے 12:30 بجے, 42 جہاز لڑ رہے ہیں اپنی جان کے لیے اور جان لینے کے لیے, تو چین والے نے کال نہیں ملا سکتے تھے اس میں. جو کرنا ہے آپ نے پیس ٹائم کرنا ہوتا ہے. پیس ٹائم انڈیا نے بھی کیا. میں نے چینلوں پہ کہا, میں نے کینیڈا کے چینل میں کہا, میں نے کہا آپ لوگوں نے انڈین ایک جرنلسٹ میں سے انٹرویو کر رہا تھا, میں نے کہا آپ لوگوں نے چیروک ہیلی کاپٹر الیکٹرانک لیے امریکہ سے, ڈرون لیے اسرائیل سے, S-400 SU-30 MiG-29 لیے رشیا سے, مراج 2000 رافیل لیے فرانس سے. تو ہم نے تو نہیں کہا 4 ملکوں کو ہرایا تھا, ہم نے تو آپ کو ہرایا. کوئی ہیلپ نہیں سر, اس کا کوئی نہیں. پیس ٹائم میں کر لیے جو باقی سب کچھ ہمارا اپنا سسٹم ہے. مختصر نماز کا بھی آگے ٹائم ہو رہا ہے اور چائے بھی ٹھنڈی ہو رہی ہے, تو اس لیے مختصر کرتے ہیں. جی سر. سر ماشاء اللہ بہت مبارکباد. ہمیں تو نہیں, میں ویسے ایک چھوٹی سی بول رہے ہیں تو ملی تھی تو بہت خوشی ہوئی, اور یقین جانی ہم عوام میں سے do I have a relationship with an Air Force also goes back to 65 and 71 hours. لیکن مجھے سر یہ کچھ یہ بھی پتا چلا کہ ہمارے جو انگلش جو آپ کے پیچھے لوگوں کو آواز نہیں جا رہی, پیچھے والوں ایئر فورس والوں کو جو ایئر فورس والوں نے جو ہمارے پاس ہم نے اور بڑا کمال کیا
जो मुझे किसी और सोर्स से पता चला कि हमारे डॉर्स में ये चीज़ नहीं होती कि दूसरे का जहाज कौन सा उड़ा, उसमें कौन सी आर्मेंट है, कहाँ से उड़ा है और एयरक्राफ्ट क्या है, सिर्फ डॉट का पता होता है, लेकिन हमें उनकी एक डिटेल का पता चल गया था. दैट सिस्टम वाज आल्सो डेवलप्ड बाय पाकिस्तान. नंबर 2, हमारे बता रहे हैं कि मुझसे कंफर्म करना है. जी मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ. जी बिल्कुल ठीक है, कंफर्म कर रहा हूँ. दूसरी बात ये मैं कंफर्म करना चाह रहा था कि हमारे पास भी सिस्टम बड़ा डिफरेंट है. बराजपुराने से लेके हमारे पास F-16 आ गए, दूसरे आ गए, रेडॉर्स में भी हम जहाँ से कुछ मिला ये कुछ लेके आ गए, लेकिन हम सबकी जो कोरिलेशन और मैनेज किया वो भी हमारा सिस्टम अपना था, और जो उनकी खिचड़ी थी उनको भी हमने मैनेज किया. इंडिया की सबसे बड़ा सरप्राइज ये नहीं था, बिकॉज चाइनीज भी ये था कि चाइनीज ने सोचा कि हमने अपना सिस्टम ली है, हमने अपनी चीज़ें ली, बट हाउ डिड दे मैनेज देमसेल्व्स. चाइनीज बेसिकली शायद इस बात के लिए परेशान थे, उन्होंने आपके पूछा भी यही खबर सही है. देखिए बात ये सही है. मैं आपको क्विकली एक हिस्ट्री से रिफ्रेश कर देता हूँ, मैं भी शॉर्ट आंसर दूंगा. कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब की ज़िंदगी में जो आखिरी दिन थे उनके थे ही 13 महीने पाकिस्तान बनने के बाद ज़ियारत में थे. एक ही मिलिट्री एकेडमी विजिट कर सके, तीनों की आर्मी नेवी की जगह एयरफोर्स की सिर्फ. अप्रैल 1948 रिसालपुर उसका स्कूल होता था, उसको कॉलेज का दर्जा दिया, अब अकेडमी है. और वहाँ जाके बात क्या कही, मैं तो आज भी उठ के सल्यूट करता हूँ. मैं तो वैसे ही कायदे में रिसर्च की, ज़रा विजन मिलाजा करें. ऑलमोस्ट 78 ईयर्स बैक मॉडर्न वॉरफेयर का तो जिक्र ही नहीं है, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई. तो कायदे ने उस ना सिर्फ अकेडमी का विजिट किया और कहा क्या मैं गौर कीजिएगा क्या कहते हैं. आज से 78 लगता है कब्र से SMS भेजा है. कहता है अ कंट्री विदाउट अ स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स इज एट द मर्सी ऑफ एनी एग्रेसर. आगे हुक्म देते हैं, कहते हैं पाकिस्तान मस्ट बिल्ड अप एयरफोर्स एज क्विकली एज पॉसिबल. इट मस्ट बी एन एफिशिएंट एयरफोर्स सेकंड टू नन. ऐसी एयरफोर्स जो दूसरे नंबर पर ना हो. ये हमारे तो उस वक्त बिल्कुल आपने ठीक से मेरा नाम मुख्तसर सवाल है. मैंने सवाल भी नहीं करना, मैंने तो खिराज का एक लफ्ज़ पेश करना है. चिश्ती साहब, मेरा नाम तनवीर ताबिश है और मुझे एक बार मौका मिला था इनके साथ 14 अगस्त की एक तकरीब में तौक़ीर शरीफी मुझे ले गए थे और इनसे मैं शेख साहब आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने आज एक ऐसी खूबसूरत नशिस्त की एक ऐसे इंसान के साथ, एक ऐसी शख्सियत के साथ जो न सिर्फ एक जानदार इस मुल्क का शाहबाज है बल्कि कायदे आज़म पे इनकी तहकीक जो है वो भी बेमिसाल है. एक नशिस्त रखिएगा, 20-25 साल की इनकी कायदे आज़म पे तहकीक है. बहुत से किताबें लिखने वाले जो कायदे आज़म पे हैं वो इनकी उस तहकीक को पढ़ लें तो बहुत सी दुरुस्तगी हो जाएगी और बहुत सी खूबसूरती पैदा हो जाएगी. मैं आपको एक बात बता दूं कि चिश्ती साहब कायदे आज़म फाउंडेशन के सदर हैं और कायदे आज़म पे बहुत ज़्यादा तहकीक है. मैं आपकी मौजूदगी में से दरख्वास्त करूँगा कि हम एक निश्चित कायदे आज़म पे रखेंगे. आप लाइटर नोट बस ये क्लोज कर लो जी इनकी बात. मैं 22-23 साल से कायदे पे कर रहा हूँ. वो मेरी पहली मोहब्बत है. एयरफोर्स तो अपनी जगह है और मैंने शुरू इसलिए की थी, मैं तुर्की में था, वॉर कोर्स कर रहा था, तो मुझे लगा कि यार मैं एयर कमोडोर भी वहीं बना, सितारा बसाल इम्तियाज जब मिले तो यकीन करें मुझे था कि अगर ये मुल्क ना होता तो मैं इंडियन एयरफोर्स में होता, अगर एयरफोर्स में चला जाता तो मैं शायद टायर ही धो रहा होता. क्या हाजिर जब कहेंगे मैं जरूर करूँगा जी. आपने मैं बस यही कह रहा था आपसे कि आपके सारे उसमें इतना कॉन्फिडेंस एयरफोर्स को मिला, इसमें इसके पीछे फील्ड मार्शल का भी बहुत एक पिवटल रोल है और प्राइम मिनिस्टर ने भी बहुत इसमें वो किया होगा, क्योंकि सिंपली एयरफोर्स अकेले तो इतना बड़ा वो एक्शन नहीं दे सकती. नहीं, मैं किसी का क्रेडिट मिक्स नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ. देखिए बुनियाद एक बात मैं पॉजिटिव बता सकता हूँ कि 1965-1971 कारगिल, मैं बहुत कुछ लिख सकता हूँ मुखालफत में, हमारी सिनर्जी कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन नहीं था. 65 में नूर खान खुद जाके जेलम जाके पक्के वाले जहाज में जाके देखता है और मूसा खान और जलायूब खान को कहा कि फौज आई खड़ी है. उन्होंने कहा नहीं सौ जाओ, कोई उनकी हिम्मत ही नहीं है. इसने रेड अलर्ट किया था नूर खान ने उस वक्त भी.
71 में भी यही हुआ, वो रेस्ट मैं उसमें जानना नहीं चाहता। इस वक्त ये फॉर्चुनेट कि हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमारी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी थी। कई मीटिंग होती थी, आर्मी चीफ और यूसुफ तो फील्ड मार्शल नहीं बने थे, वो अपनी लीड कर रही थी, अपनी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी थी, काबिल तारीफ थी, इतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं थी। आप कह रहे थे सर वो 2 जहाज आपने 6 तो गिना दिए थे इस रात में 6 को, और टिल आप 10 तक गए, लेकिन वो आइडेंटिफाई नहीं, मैं समझ नहीं पाया कि वो 2 जहाज जो आखिरी 7वां और 8वां, अगर हम एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर सकते हैं। हुआ ये था जी, जो छठा भी था और बाद वाले भी जहाज, जो छठा भी उस रात को नहीं कंफर्म हुआ था, वो कुछ दिन बाद कंफर्म हुआ था। वो इसलिए लेट हो गया था कि वो रैकेज गिरा था पहाड़ों के ऊपर, श्रीनगर के नॉर्थ में एक जगह है तुरुत के समथिंग, मुझे भूल गई नाम, वहाँ गिरा था। वहाँ एक वो एरिया इंडियन आर्मी का यूनिट था, तो जो ही वो रैकेज गिरा उन्होंने घेरे में ले लिया जगह को, तो कोई सिविलियन जा नहीं सकते थे, तो हमें भी इसलिए लेट कंफर्म हुआ। लेकिन सर देखिए कि आपने भी 8 जहाज़ों का कह दिया और अमेरिकन सदर बार बार 8 जहाज़ी कहता है ये ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल, हमारे लोगों ने 8 का जिक्र नहीं किया, वो देख बढ़ाता जाता है। हम उसके साथ है 11 में उनके कुछ डैमेज हो गए। ये खावर जी सर, आई हैव 2 क्वेश्चंस। एक ये है कि उनका जो S-400 सिस्टम है उसकी कैपेसिटी आपको 400 किलोमीटर टारगेट कर सकता है और शूट कर सकते हैं, उसको कैसे हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया। और सेकेंडली उनके इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली बयान दिया कि अगर आप इंडिया में टेररिस्ट एक्टिविटी की तो हम उसके टेररिस्ट एंड द परपेट्रेटर्स दोनों को भी छोड़ेंगे। इसका मतलब हमें वो ओपन वॉर की धमकी दे रहे हैं जी। जो S-400 है जी, ये इंडिया का सरफेस टू एयर मिसाइल है और ये रशिया का दिया हुआ है। 400 का नंबर का मतलब यही है कि 400 किलोमीटर से नज़दीक नहीं आने देता है किसी टारगेट। और जो हैरानकुन बात आपको लगेगी वो ये है कि जो आने वाला, अगर फर्स्ट किया हमारे F-17 थंडर ने मारा था, एक CM-400 मिसाइल से मारा था, उसको 2 मिसाइल फायर किए थे। जब वो आ रहा है तो ये 1000 किलोमीटर पे आ रहा है पाकिस्तानी जहाज 1000। जब ये फायर करता है अपना, इसके पास 32 मिसाइल होते हैं, 32 मिसाइल मुख्तलिफ कैटेगरी के हैं। इसका ऑटोमेशन सिस्टम फैसला करता है कि ये हेलीकॉप्टर है, इसके लिए ये मिसाइल सूटेबल है, ये फाइटर जहाज है, इसके लिए ये वाइड बॉडी बोइंग है, इसके लिए ये, वो डिसाइड करता है ऑटोमेशन। एंड देन इसकी स्पीड जो मिसाइल फायर होगा इसकी इस तरफ आने के लिए टारगेट की, इसकी 1000, इसकी 17,000 किलोमीटर। ये सुइसाइडल, मैं इसको कहता हूँ कि ये PF ने 1 साइडेड मिशन किया था, 1 वे मिशन, क्योंकि ये बहुत रिस्की मिशन था। आई थिंक सबसे ज्यादा रिस्की, अगर मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर कोई मिशन हुआ है, पिछली हिस्ट्री में भी, तो ये था। क्योंकि इसके अंदर ये था कि जरा सी चूक होती, वो पहले फायर करता तो 1000 किलोमीटर वर्सेस 17,000 किलोमीटर जरा विजुलाइज कर ले। ये बहुत बड़ी मिशन था। एक बात जो आपने कहा जी, मोदी कह रहा है कि हम दोबारा सबक सिखाएंगे। मैं 3-4 दिन से मीडिया पे आ रहा था तो मुझे लोगों ने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर इंडिया ये कह रहे हैं तो इंडिया सोच सकता है। तो मैंने उससे कहा कि अब मैं रोज़ एक ही जवाब देता हूँ, मैं दोबारा यहाँ भी देता। मैंने कहा जी बिल्कुल सोच सकता है। तो कहा जी फिर हमला करेगा? मैंने कहा करेगा। मैंने कहा जी हमले पे भी कोई पाबंदी नहीं है, सोचने पे भी कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन मसला ये है कि हमारे पास फिर जवाब देने में भी कोई पाबंदी नहीं ठीक है। मैं कहता सर फिर जो 80 देना उनसे तो कोई पाबंदी नहीं, खूबसूरत जवाब तो सर दे दिया मैंने। तो फिक्र ना करें सर, उससे हम कहीं आगे हैं। बिल्कुल जी, हम बिल्कुल फिक्र नहीं है, इंशाल्लाह मुकाबला करने के बिल्कुल तैयार है। और मैं समझता हूँ कि वाहद हमारा लाहौरियों का कमाल है कि ड्रोनों को ऐसे पकड़ने के बहुत मेहरबानी आपकी। हमारी एक रवायत है कि हमारे मेहमान जो आते हैं हम उन्हें अपना निशान ओल्ड रवी एसोसिएशन का पेश करते हैं। मैं चिश्ती साहब के लिए अर्ज कर दूँ कि अब इनको तारफ हो चुका होगा ओल्ड रवीज एसोसिएशन क्या है। जनाब 40 साल से मुसलसल हमारे पहले प्रेसिडेंट जो थे, जब रिवाइव किया वसीम सज्जाद साहब थे, उनके बाद चीफ सेक्रेटरी थे अपना डॉक्टर आरफ, उसके बाद जस्टिस नसीम हसन शाह साहब, फिर मजीद अलानी साहब, फिर SM जफर साहब, आज तक हमारे प्रेसिडेंट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इरफान डार साहब हैं। तो अब अंदाज़ा लगाएं कि पिछले दिनों में जब हमारा एनुअल डिनर था 25 अप्रैल को, अभी 2 हफ्ते पहले, तो जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी फरमा रहे थे, यानी कि दिलचस्पी की बात कर रहा हूँ कि प्रेसिडेंट किस लेवल की दिलचस्पी देते हैं। हमारे प्रेसिडेंट साहब ने जब देखा कि मैं लाहौर डिनर पे नहीं जा सकूँगा, क्योंकि उसी दिन ईरानी वो वजीर आ रहा था, ये 25 को पहुँचा यहाँ पे, तो वो फिर चल के खुद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के पास गए
डॉक्टर साहब कि आप मेरी जगह पे मेहरबान इस्लामाबाद लाहौर चले जाए, क्योंकि बहुत बड़ा इज्तिमा है रबियत का। तो वो फिर उन्होंने जिक्र किया कि मैं जनाबे इसाक डार साहब की रिक्वेस्ट पे यहाँ हाजिर हुआ हूँ और मैं उनकी नुमाइंदगी तो मैं इनकी खिदमत में गवर्नमेंट कॉलेज का निशान हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और हमारी वाइस प्रेसिडेंट और हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर पेश करेंगे। तो उसके बाद केक हम चाहे कि कहेंगे मैं नहीं जरूर सुनना चाहिए। आप भी आ जाए। सर आपने जो कहा है ना कि हम पर भी पाबंदी नहीं है, तो उस पर मुझे एक शेर याद आया है, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। क्या बात है जी, क्या बात हो गया। भी खड़े हो जाओ, अच्छा है जल्दी छोड़ थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रगुजार हूँ जी आप सबका टाइम थोड़ा, मैं आपका सो ग्रेटफुल के जी सर जरा सामने जरा देखिएगा। ये तो मैं डॉक्टर साहब आप भी बैठिए। उसकी स्क्रीन पे फोटो सही नहीं आ रही है, ये बंद कर देंगे। लाइट बंद कर आंखों पे लाइट आ रही है, नहीं ये प्रोटेक्ट जो ऊपर है उसको बंद कर। उधर से बंद हो गई, माथे के ऊपर लाइट आ रही है। इधर देखिएगा। जी 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 क्यों भैया आपका हाथ आ रहा है। फिर आपको फ्रेम में मोबाइल आ गया, फ्रेम में आपका सर मैं इमेज नहीं बैठो बुला लेने और बुलाए गजल के कुछ इशार। चलते चलते जब तुम्हारे आस्तां तक आ गए, चलते चलते जब तुम्हारे आस्तां तक आ गए, ज़ब्त के सब अश्क खतरे के निशान तक आ गए। खतरे के निशान तक निशान। दोस्तों ने जब ये पूछा दिल कहाँ पर खो दिया, दोस्तों ने जब ये पूछा दिल कहाँ पर खो दिया, हम न बोले चुप रहे तेरे मकान तक आ गए। उनको हमसे प्यार है, हाँ है मगर शायद न हो, उनको हमसे प्यार है, हाँ है मगर शायद न हो, हम यकीन की मंजिलों से फिर गुमा तक आ गए। अच्छी शायद ये आपकी अपनी है? हाँ जी अपनी। माशाअल्लाह। एक नज़र
और अभी है उसकी शुक्र है इरफान साहब नहीं आएंगे वरना उनका भी शेर सुनने पड़ता है। इरफान साहब जुड़े गए वो भी शायर ने अच्छा। और कितना है सफर बाकी नहीं मालूम ये, और कितना है सफर बाकी नहीं मालूम ये, जुस्तजू में तेरी निकले कहकशां तक आ गए, चश्मे फरखंदा न जाने क्यों अचानक नम हुई, गुफ्तगू में जब तुम्हारी दास्तां तक आ गई। बहुत अच्छी। हमें एक नाज़िम अभी नसर वही अलविदा, अच्छा जी अलविदा, नज़्म का उन्वान है अलविदा। अलविदा पर कहा ये उसने कि मिलते रहना, अलविदा पर कहा ये उसने कि मिलते रहना, किन रुतों में मुझे मिलोगे, मौसमों के गुलाब बनकर या मुझको मेरा सवाल बनकर, या उन रुतों में कि जिनकी आमद पे सब पत्ते हैं सूख जाते, अपना रंग भी बदलने जाते, या उन रुतों में कि जिनकी आमद पे सब परिंदे हैं गीत गाते, मुस्कुराते हैं चहचहाते। मैं उसकी बातों पे यूं थी हैरान कि जैसे खुद को कहीं पे मैंने ही खो दिया है। मैं सारी यादों को अपनी झोली में यूं समेटे, जब हूँ लौटी मैं उसके दर से, तो यूं लगा के अपने हिस्से की सारी खुशियाँ सारी चाहत दीवानगी भी सौंप दी है मैंने उसको, उसने मुझको। तो फिर जाना कहाँ था मुमकिन तुमको खुद से जुदा यूं करना, अलविदा तो कहा था तुमने पर इसका मतलब लगा ये मुझको कि मिलते रहना जुदा ना होना। से सुनते हैं उसके बाद फिर आपकी बारी। ऐसे ही सोचते सोचते लिखा छोटी सी है, कह लीजिए कि सारे सनम मस्मार कर, सारे सनम मस्मार कर खैरुल बशर से प्यार, सारे सनम मस्मार कर खैरुल बशर से प्यार कर, रखकर नबी को सामने आराइश किरदार, रखकर नबी को सामने आराइश किरदार कर, ना जता इंसान की लफ्ज़िशें, ना जता इंसान की लफ्ज़िशें, ना किसी को आशिकार कर, अगर हो सके तो बढ़ा के हाथ सारी अना को मस्मार कर, अगर हो सके तो बढ़ा के हाथ सारी अना को मस्मार कर, तुझे है नबी का वास्ता, तुझे है नबी का वास्ता, बख्शिश का साजोकार कर। सितारे जो चमकते हैं किसी की चश्मे हैरा में, मुलाकातें जो होती हैं जमाले अब्रो बारा में, सितारे जो चमकते हैं किसी की चश्मे हैरा में, मुलाकातें जो होती हैं जमाले अब्रो बारा में, ये नौ आबाद लम्हों में दिले नाशाद में होगी, मोहब्बत अब नहीं होगी ये कुछ दिन बाद में होगी, गुजर जाएंगे जब ये दिन ये उनकी याद में होगी, मोहब्बत अब नहीं होगी ये कुछ दिन बाद। ये की खूबसूरती है कि एक ही मिसरे को ना दूसरे मिसरे में बयान किया गया लेकिन मफहूम वह कि अगर वो पूछ ले हमसे बता किस बात का गम है, अगर वो पूछ ले हमसे बता किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे। और एक और शेर है लेकिन सर ये 4 मिसरे हैं, तो जो 2 मिसरे पहले हैं वो मेरे अपने हैं, अगला किसी और कि वो है कि परेशान हूँ आजकल मैं बहुत,
परेशान हूँ आजकल मैं बहुत। ये सारे शेर में गया है, ये भी सही कह रहा है, पेट्रोल के रेट में ऐसे परेशान है। हाँ जी, ये ऐसा क्या ना नाल नहीं कर दे फिर भी परेशान हो। परेशान हूँ आजकल मैं बहुत, क्यों मैं अपने घर नहीं जाता, उंगलियां फेर मेरे बालों में, मेरा दर्द सर नहीं जाता। खाक हो जाऊंगी कदमों में बिखर जाऊंगी, खाक हो जाऊंगी कदमों में बिखर जाऊंगी, मैं तेरे प्यार में हर हद से गुजर जाऊंगी। दूर जाने की कभी बात ना करना मुझसे, दूर जाने की कभी बात ना करना मुझसे, मैं तो दूरी के तसव्वुर से ही मर जाऊंगी। बेवफा दे के तो देखे कभी आवाज मुझे, बेवफा दे के तो देखे कभी आवाज मुझे, मौत से मांग के कुछ पल मैं उधर जाऊंगा। कोई तकता सर जिसको आवाज नहीं पहुंच रही उस तक एक्शन पहुंच जाएगा तो समझ आ जाएगा। बेवफा दे के तो देखे कभी आवाज मुझे, मैं नीचे ही दूसरे कर रही हूँ। कौन से वाले जो इससे पहले आपने बिल्कुल नहीं करना, नहीं हमारे कुछ दोस्त है अपने तरह से शो करवाते हैं तो माइंड बिल्कुल नहीं, बात करता सुन रहे कोई बात आपने देखना ना मौत वाला नहीं तरह देखना। कोई तकता ही नहीं राह सरे शाम मेरी, कोई तकता ही नहीं राह सरे शाम मेरी, किस लिए लौट के मैं वक्त पे घर जाऊंगी। कह कहो में ही उड़ा दो मुझे फरही वरना, कह कहो में ही उड़ा दो मुझे फरही वरना, बन गई अश्क तो आंखों में ठहर जाऊं। दोबारा ना कह कहो में ही उड़ा दो मुझे कोशिश करता हूँ गाड़ी निकल जाए, मैंने पहुंचना एक जगह गाड़ी छोड़ा के दिल को समझाए, तेरी तलाश में जाए तो हम कहाँ जाए, निशान भी कोई ना छोड़ा, हो जाने वाले ये दिल तुझसे बदगुमा भी नहीं, लगी है आग नशे मन में और धुआं भी नहीं, यही थी एक तमन्ना कि तुझको अपनाए, तेरी तलाश में जाए तो हम कहाँ जाए, निशान भी कोई ना छोड़ा, उजड़ गई है तमन्नाएं तेरे जाने से, गिला खुदा से करे या करे ज़माने से, गमे जुदाई बता आज किससे टकराए,
तेरी तलाश में जाए तो हम कहाँ जाए, निशान भी कोई ना छोड़ा। किसी का नहीं है, दर्द इनका अपना है।